Today in this class, we are going to discuss something interesting and very useful for your learning journey. Well, observe this picture. Your task is to speak something about this picture. If you want to learn English, you should start speaking in English. I'll help you. Don't worry. I'm here with you. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್. ಅದು The hidden message in that picture, according to your interpretation, right? Yes, sir. Nice. Yes, sir. In this picture, I can see in initial stage, we are struggling to learn English, sir. Okay. And day by day, we make a practice more. We can. It will be easy, sir. Now we are struggling to learn English. In a week, it goes to easy, and in a month, it goes to very easy. And in a year, we can speak fluently, sir. Wonderful interpretation. Very nice. I think there is one big hard stone is there. We have beginning pushed very difficult. In a week, we have little bit easy. After 1 month, we also one more little bit easy. Nice. A person is trying to move something. He is trying very hard. When it's now. In the initial stage, he is trying too hard. It is very hard to move something, right? Later, after a week, what happens? It becomes a little easier. If you do that continuously in a month, it will become more easier than the previous one. In a year, it will become very easy, like kids play. As Suresh Kamble said, now if you are in the starting stage, it is very hard to speak English, right? You feel like the first picture, right? Later in a week, if you do continuous practice, in a week, it's become a little easier. In the initial stage, you can't speak even a word. After a week, you try to start speaking. Yes, of course it's not too easy. It will become a little easy. Next, in a month, it will become easier. So then you will start speaking in sentences. If you go on practicing like this, in a year, it will become very easy. You can speak English. You can play with it. You can speak English as you can speak your mother tongue. This is the hidden message in this picture. So don't worry about your initial stage. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇ ತರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. My name is Shruti. ಬೇರೆ ರೀತಿ I am Shruti. This is Shruti. Okay. ಮತ್ತೆ other than this? Okay, sir. Is it right? Actually, Shruti avare, are you there? Yes, sir.
ನೀವೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ರುತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ರುತಿ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶ್ರುತಿ, these three sentences are very correct. ಓಕೆ ಸರ್. We come to myself ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ರಾಂಗ್. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಎಂಫಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ಐ ಆಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರೇ, your task is to translate the second sentence. Okay, sir. Yes. What do you do, or what are you? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದು ರೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸುಧಾ ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Yes, third sentence. Don't miss to come. Don't miss to come. Manjula ಅವರು. Please come, don't miss. Please come, don't miss. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು only two words are there. Okay, so ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? Come without fail. Come without fail. Okay, right. Next one, Jyoti ಅವರು. Don't without come, sir. Don't without come. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಉಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕಮ್. ತಪ್ಪದೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಡೂ ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪದೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೀವು ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂ ಕಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಬ್ ನ ಹಿಂದೆ ಡೂ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ನಾವ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತಪ್ಪದೇ ಬರೀರಿ, ಡೂ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ತಪ್ಪದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಡೂ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆತರ ತಪ್ಪದೇ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೂ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಡೂ ರೈಟ್, ಡೂ ಕಮ್, ಡೂ ಗೋ, ಡೂ ಅಟೆಂಡ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು. ದಯಾನಾ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಹೇಮಾವತಿ ಅವರು. She does not drink tea. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಟೀ ಅಂತೇಳಿ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ING ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ING ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಆಕೀಗ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. I used to drink tea. ನನಗೆ ಟೀ ಕುಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಫ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಓಕೆ, 2-3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇದರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ. ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ. ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರನ್ 2 kilometers ಇನ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ 2 kilometer ವರೆಗೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು
ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಹೋಗೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 6th ಒನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Sir, he doesn't know. Him don't know. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಡಸ್, ಡಸಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್. ಐ ಜೊತೆಗೆ ವಿ, ಯು, ದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಡೂ ಮತ್ತು ಡೋಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಟ್. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಈ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಅಥವಾ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೆಲ್, ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 7. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Everybody knows that. Everybody knows that. Okay. Everyone knows that. Everyone knows that. Everybody knows that. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ everybody ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, 8th ಒನ್. ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? What you are doing when they call? When they called, what are you doing? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಸೊ ಆರನೇ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವ ತಾನೆ? ಹಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಈಗಲ್ಲ, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, What were you doing when they are called? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು? ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದೊಂದು. ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯೂಸ್ವಲ್ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ದೇ, ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಇದೇ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರೊಂದೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸುಧಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. I was busy in office work. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ. I was busy on doing office work. I was busy in doing office work. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ busy ಇದ್ದೆ. Okay, nice. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಬಿಸಿ ಇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್, ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಶಸ್. I was busy reading. I was busy studying. Okay, in ಅನ್ನೋ ಬಳಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. So there's a sentence, the last one. ಅದು ಹಾಗ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೇಸ್. ಓಹೋ, ಅದು ಹಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹೇಳಿ. ಶ್ರುತಿ ಅವರು ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಮಾವತಿ ಅವರು ಹೇಳಿ. Is it? Okay, the right answer is that so. Is that so? ಅದು ಹಾಗ.
ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಜು, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು, ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್. ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ, ಡೂ ಕಮ್. ಡೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. V1 ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೀ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಅಂದ್ರು, ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೀ ಅಂದ್ರೂ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕೆ ಟೀ ಕುಡಿತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಶಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಟೀ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನನಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇತ್ತು. ಯೂಸ್ ಟು ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ V1. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೀ. ವೆಲ್, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ದಟ್, ಎವ್ರಿವನ್ knows that. No one, everyone, someone ಈಗ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೂಯಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೆಲ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಹಾಗ, ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋ, ಹೌದಾ ಅದು ಹಾಗ, ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋ. ಓಕೆ, that's all. Wonderful, nice participation. I appreciate your nice interactive participation. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವ ಇಲ್ಲೋ, ಮಾತಾಡಿದೀವ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ನೌ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. Just raise your hand and ask. Sir, this is my first class attending. Okay. So I want to know how many classes are you going to take every week? How many months you are going to take? Is it month or week? Like that I'm asking. Yes. When did you join the course? I joined just on 30th of November. 30th of November, and you are attending the live. This is the first live. Yes, sir. This is the first live. Okay. So this is a recorded course where you can learn from the recorded video classes. We conduct live classes usually on Sundays. Okay. Just to clarify your doubts. Okay. When we compare to the last previous classes, so many are not asking doubts. So there is no doubt, sir. We are learning from your videos. If you watch the videos, there is no doubt. So that's why we are arranging like this, just by taking 10 sentences to interact with each and every people who are attending in this live. This is just a simple task. So if you have any doubts, this live class is meant to ask your doubts. Sir. Right? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್? Not only live, sir. How to practice this course
and where I'll get the course, because I have and subscribed on WhatsApp your. Okay, I understood your query and I'm going to answer that one. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 months ಕೋರ್ಸ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪೇಡ್, ನಿಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವುದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ನೌ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ನೌ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತವೆ, PDF ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲವೂ 1 by 1 ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 by 1 ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PDF ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಆಗ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವ, ನಾವೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆನೋ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ 10H 1H ಅಂತಕ್ಕಂಥ 10 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 10H 1H ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 10H 1H ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಲೋ. Hello, I'm extremely sorry, sir. I appreciate your patience, sir. Thank you, Mina. It's okay. Go on. Sir, I have downloaded. I am following your English elements, but I have not downloaded your app. So, how to download app for this tuition? I mean, tutoring. I mean, to learn. I got it. So very simple, ma'am. It's very simple and it's user friendly also. There is no complicated features in this app. It's very easy to operate. Just go to Play Store and type English Elements. Okay, sir. There you can find our logo. Okay. So you have to just click on install. Okay. Then the app will be installed. After that, you have to log in with your registered mobile number. Your mobile number, it will be asked OTP. Then OTP will be generated. You have to enter that OTP. Then you will get access to the app. In that app, if you go on exploring some features, you will learn. It's very easy. Okay. In that app only, there are videos are there. In that app, some recorded videos are there under the course Spoken English course for beginners. Okay. So there you can get all the videos with PDF notes and tests and everything. Okay, sir. And if you miss any live classes, the recorded classes are also available in the app itself. Okay, sir. Okay, clear? Okay, sir, thanks. Yeah, sir. Thanks a lot. Okay, welcome. Any chart messages? Okay, please show the second PPT once again. Usha avare, I'm going to send the complete PPT to you soon after the completion of this class. ನಿಮಗೆ PPT ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಡೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಒನ್ ಡೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು send you the complete PPT with answers. So make notes of that PPT and then try to improve your spoken English, especially by speaking with others. Practice. That's very important. That's all for today. Thank you so much for attending this live and I wish you happy learning.